वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्तां दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निकी गोद विच जुड़ बैठ करके संध्या के दीवाना का आप जी आनंद मान रहे हो। पंथ खालसे थे आफतां दे दिन हैं। कलगी वाले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जिन्हां ने देश अते कौम दे लेखे अपना परिवार ला दिता। जो दोने पुत्र चमकौर की गढ़ी में शहीद होए, बीती रात बड़ा भयानक युद्ध हुंदा रहा। आखिरकार दशमेश पिता जी के ताई 5 सिंघां ने एकत्र हो गए, गल पल्ला पा के बेनती की पातशाह चमकौर की गढ़ी छड्ड जाओ, पर गुरु साहब इस गढ़ी को छड्डना नहीं सी चाहुंदे। 5 प्यारियां दे विचों हिम्मत सिंह जी, मोहकम सिंह जी, साहिब सिंह जी इस गढ़ी में शहीद होए। आखिरकार पंथ खालसे ने गुरु कलगीधर नूं हुक्म कीता, पिता जीओ आप जी नूं चमकौर दी गढ़ी नूं छड्ड के हर हाल जाना होएगा। पंथ का हुक्म सिर मत्थे प्रवान गुरु साहिब ने कीता। भाई दया सिंह ते धर्म सिंह, मान सिंह तिन्हां नूं आखिया साडे पिछे पिछे ध्रुव तारे की सेध विच आयो। फिर पातशाह ने अपना कलगी तोड़ा भाई संगत सिंह जी नूं बख्शिश कीता। इस गढ़ी विच भाई संत सिंह ते भाई संगत सिंह सतगुरां तो बाद भी लड़ते रहे। अद्धी रात का समा बतीत होया, दशमेश पिता पिछले दरवाजे तो बाहर निकले। जिस पासे पुत्रां दीयां लाशां पईयां ने उस पासे नूं चले। सतगुरां दे निकलण दी सूह दुश्मन नूं मिल गई, क्योंकि खुफिया तंत्र भी काम करते हैं। बाजा वाले सतगुरां ने गढ़ी तो थोड़ी दूर जाके ताड़ी मार के बचन आखिया, हिंद पीर मेरवत। इस देश का पीर चलिया जिहदे विच जुरत आए आके फड़ लवे। असीं लुक के छिप के नहीं जा रहे। ताड़ी मारन दे कुछ संकेत सन। बड़ा संकेत दुनिया वालिओ, कल कोई ये ना आखे बाजा वाला सिंघां नूं शहीद करा के अपने पुत्रां नूं लुको के लै गया। ताड़ी मार सच्चे पातशाह ने विखाया, मैं हाथ झाड़ चलिया, मेरे नाल कुछ नहीं है। ते ताड़ी दा दूजा भाव सी, असीं शरेआम चले आ, लुक के नहीं जा रहे। खवाजा मरदूद वर्गिया ने सतगुरां ते हमला कीता, फिर मेरे बाजा वाले पातशाह ने तीर चाढ़े। तुरते तुरते तलवार भी वाही। चलते चलते सतगुर जी इस जो भीड़ तो बाहर निकले ने, एक जंड के रुख थले बह गए। उधर सतगुरां दे परिवार का दूजा काफला, माता गुजर कौर, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी कुम्मे माशकी की झुग्गी तो चलते चलते सरसा के किनारे उन्होंने 22 साल का गुरु घर का रसोईया नमक हरामी गंगू मिल गया। जुबान का बड़ा मिठा है, बड़ा बोला है। बेनतियां करके माता जी नूं अपने घर पिंड सुहेली ले आया।
इत्थे आके उन्हें जो करतूत की सारा ही जमाना जानता है। अज की रात मेरे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज झाड़ा विचों गुजर रहे हैं, पैरों विचों खून है, वस्त्र फटे पुराने ने, भुख प्यास लगी हुई है, एक झाड़ के हेठा मर्द ने आराम किया। अज की रात चमकौर साहब की धरती तो एक संगत प्रभात फेरी के रूप में झाड़ साहब जाती है। वो संगत नंगे पैर जाके उस समय के दृश्य नूं, उस समय के संकेत नूं तन ते लड़ाउंदियां ने। बड़ी लंबी परंपरा है, बड़े लंबे समय तो बड़ी बार हाजरी भरन का सुभाग मिले है। अद्धी रात संगतां तुरदियां ने नंगे पैर, झाड़ साहब पहुंचते आ, सवेरा हो जाता है। अज भी वो प्यार करने वाले अखां चों हंझू लैके तुरदे ने ते साडे वर्गे कलयुगी जीव रजाइयां च सुते होंदे आ। असीं सिर्फ फोटोआं पा के शो करते हैं सानूं बड़ा प्यार है। नहीं प्यारिओ, जे असीं उन्हां वर्गे बन नहीं ना सकते, कम से कम उन्हां दे प्यार विच भिज के उन्हां दा रूप धारण कर लईए। ये सिੱਖੀ दा प्यार है। तस्वीरां नूं शेयर कीते आ, फोटोआं नूं पोस्ट कीते आ। साहिबजादियां बारे असीं कुछ नहीं कह सकते जब तक कि असीं उन्हां दे पाए पूर्णिਆਂ ते चलण दी कोशिश नहीं ना करते। कोशिश उदों तक सब कुछ कीता कराया, साडियां भी गल्लां बातां ने। ऐसे महान शहीद जिन्हां ने एक हफ्ते दे विच अपना सारा कुछ वार दिता। कोटान कोट बंदना ते प्रणाम है, बारंबार असंख्या बार सीस झुकदा है गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं, जिन्हां ने साडे तो अपना सरवंस 4 पुत वारते। किसी एक बच्चे दे झरीट आ जाए तो मापे सारी रात नहीं सोते। कैसा समा होएगा जब दशमेश पिता अपने पुत्र अजीत सिंह की लाश कोलों गुजरे होणगे। जदों भाई दया सिंह बैठ जाते ने बाबा अजीत सिंह नूं वेख के, कमर कसा खोलते ने, जदों कफन के रूप में पाउण लगे, मर्द कहते दया सिंह की करदे? कहते पातशाह तेरे पुत की लाश नंगी हो पई है। चित करता है सिर की दस्तार दे दो टोटे करके इहनूं ढक ही देना। गुरु साहब आखण लगे दया सिंघा मोहदियां थमियां ना दे, इत्थे कल्ला अजीत ते जुझार नहीं सुता, मेरे सैकड़े सिंह सूरमे पए ने। अज अजीत दी ते जुझार दी लाश ते कफन देगा ते बाकी कफनों बगैर चले जाणगे। तुरिया ते भाई दया सिंह दी ते गुरु कलगीधर पातशाह ने पैरां च जोड़े ला दिते सी। इस युद्ध विच मेरे जानो प्यारे सिंघां दे केस खुले पए आ, उन्हां दीयां दस्तारां खुलीआं होईआं ने, किते रात दे हनेरे विच सिरे उत्ते पैर ना रखिया जावे। धन गुरु कलगीधर पातशाह उस समय दौरान पुत्रां दीयां लाशां कोलों सतगुरु मुस्कुरा के चले गए। कदे सोच के वेखो कालजा पाटण नूं आउंदा उस समां किहो जिहा होना। दुनिया के मापियां तो रब ना करे एक पुत चलिया जाए, लाश नहीं चुकी जाती। पर बाजा वाले सतगुर जानते सी इन्हां पुत्रां नूं कफन नसीब नहीं होने। इत्थे दो ने शहादतां दे जान पीढ़ी सब कुछ जानते सी। ऐसी कौम दे आपां वारस हां, माड़ा सानूं असीं उस कौम दे विच जम्मे पले हां। किते गुरु कृपा करन साडे जीवन विच भी सिੱਖੀ दा गिणता आ जाए। सुआओ चल रही लड़ीवार कथा जिस नूं बड़े विस्तार सहित आप जी सरवण करदे हो। कल सुनिया सी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिस वेले उपराम हो के उदास हो के जमाने तो दूर हो गए, घरों बाहर आउंदे ने, चादर लेके लेटे रहंदे ने। मां बाप दुखी बड़े, बड़े वैद हकीम बुलाए, किसी ने दुख ना दसिया। पर गुरु साहब किसी ने बुलाया नहीं बोलते। आखिरकार पिता जी मुल्ला कुतुबुद्दीन नूं लैके आए ने, जिहदे कोलों मर्द ने फारसी पढ़ी सी। उस मुल्ला ने कोल आके जंतर मंत्र टूणे टोट के कीते। कोशिश करदा है कि ते नानक जी बोल पैण, ये ठीक हो जाण। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े आनंद विच सरवण कीता है। आओ जी सुरत नूं एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਸਤ ਕਰੀ ਨਾਨਕ ਤਵੇ, ਦਿਓ ਨਾ ਉਤਰ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਧੂਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਮਗਰੀ ਸਾੜੀ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹਮਜਾਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਮੁੱਲਾ, ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਤੇ ਜਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਦੀਨ ਭਇਓ ਮੁੱਲਾ ਰਿਦੈਮ, ਬੋਹਰੂ ਬਚਨ ਬਗੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੁੱਲਾ ਤਰਸ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਚੁੱਪ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੀਆਂ, ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੱਜਣ ਪਰਵਤਗਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਖਰੇ ਨਰ ਪਾਸ ਜਿਤੇ, ਤੋ ਬੈਨ ਸੁਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਇਹੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, 200-250 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਆਏ ਆ, ਭੂਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਏ, 2 ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ? ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਆਨਨ ਤੇ ਨਹਿ ਬੋਲਤ ਹੋ ਬਚ,
ਹੋਵਤ ਰੰਜਰ ਦੇ ਸਭ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਫਰਕਾਈ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੁੱਖ ਦਾ। ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਖੁੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਠੋ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੇ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੱਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਆ ਇੱਕ ਤਬੀਤ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਕੋ ਰੱਖ ਲਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜੇ ਤਬੀਤ ਮੈਂ ਚੱਬ ਲਿਆ ਮੰਤਰ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਬ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜੂ ਮੰਤਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਬੀਤ ਦੱਬਿਆ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੋਲੂ ਕੌਣ, ਜੇ ਬੋਲੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜੂ ਕੌਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਬੀਤ ਚੱਬ ਲਿਆ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸੂਖਮ ਰੂਹਾਂ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਭ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੱਲਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਬੋਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਵੀਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਸ਼ਗਨ ਅਪ ਸ਼ਗਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਚਿੰਬੜਦੇ ਆ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਬੜੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਛਡਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕਸੂਤਾ ਪੇਟ ਫਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚ ਜੇ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀਤੇ ਬੜੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਨਾ। मोहे कहे तुम बोलो ठोस, माने हरानी सो कैसे कही। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਕ ਗੱਲਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਜਦ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਸਮ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਰੱਬ ਜਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਮ ਜਮਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਹੈ, ਰੰਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਤੈਥੋਂ ਗੱਲ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਘੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸੁਣਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। हेत खुदाए उठो एक बार, उचार करो ओ जैसे अही। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਬੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਸਤਨਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਚੌਥਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਸਤਾ ਪਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਸਤਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਦੇ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸੱਜਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਏ। ਅੜਿਲ ਮੁੱਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਬੈਨ, ਦੀਨਿਅਤ ਜੋ ਪਇਓ ਬੋਹਰੋ ਹੀਤ ਖੁਦਾਏ, ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ
पर सानू सिखाया सिखा जदों रब की गल आ गई ना फिर दुनिया दी गल्लां एक पासे रख दी। मुल्ला बड़ा खुश होया, हाथ जोड़ के कहंदा नानक जी शुक्र है, बोले कोई होर शब्द बोल दिओ। महाराज कहंदे वास्ता पाता जो मर्जी बुला हुण तू सुन वाला बनी। दोनों चश्मक साध निस्तरै समूहे हो बोले राग तलंग शब्द जो दुख दहे। हुण सतगुरां दे सामने मुल्ला फारसी च गल करदा है, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤਾਤਮਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂ, ਗੋਰਾ ਮਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੂਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਮਜ਼ਾਤ ਆ ਨਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिस संदर्भ च बंदा बोलता है। हुण मुल्ला पारसी दा माहर सी, उहने फारसी पढ़ी, फारसी च बोलिया, कहंदा नानक बोए ते गुरु साहब ने फिर उस वेले जो अमृत बचन बोले, राग तिलंग दे विच पहला शब्द है जो बाणी च महाराज ने उचारिया काहदे च प्योर फारसी च। एक एक अखर गुरबाणी दा पूजन योग है। ऐसी फारसी गुरु नानक साहब महाराज ने गुरबाणी विच अंकित कीती है। फारसी पढ़न वाले जिन्हां फारसी ते PhD कीती वो हैरान हो जाते हैं, कहते यार साडियां डिग्रियां दे विच भी ये अखर नहीं लिखे आउंदे जो गुरु साहब लिख रहे हैं। देखो हुण दुनियावी तौर ते एक आम बालक ने, पिंड दे लोग बैठे आ, मुल्ला सामने है, रुख दे हेठां बैठे ने, ते जदों मुल्ला ने फारसी च सवाल कीता ते महाराज ने राग तलंग महला पहला, महला नाम है पातशाह दा, पहले पातशाह राग तलंग दे विच बचन उचारन लगे ने। श्री मुखवाक दुनिया मुकामी फानी तहकीक दिलदानी। ये शब्द गुरु साहब ने जो उच्चारण किया है, कवि जी जिक्र करते रहाओ दियां पंक्तियां विच शब्द आरंभ कित्थों हुंदा, यक अर्थ गुप्तम पेश तो दरगोस गुण करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। दुनिया शब्द फारसी का शब्द है, असी पंजाबी च ठोकी फिरदे भी दुनिया पंजाबी का शब्द है। फारसी दुनिया संसार मुकामे, मुकाम एक तू ही दिगर कोई, तू ही बाकी शब्द होता फारसी का। मुकाम की कहते हैं, मुकाम वही वैसा टिकाना। कहते दुनिया मुकामे फानी, दुनिया का टिकाना आ जग ए संसार। फानी शब्द भी फारसी का फना रूप है, झूठ है, मिटन वाला है, खत्म होने वाला है, इन्हें एक ना एक दिन मिट जाना है। दुनिया मुकामे फानी तहकीक, तहकीक की कहते हैं फारसी का शब्द है तहकीक, जिसका अर्थ है सच। आप एक शब्द पढ़ते हैं ना वकीलों की बोली तहकीकात, सुनते होंगे बड़ा शब्द, ज्यादातर पत्रकार वरतते होंगे तहकीकात चल रही है वहां पे, सुनते असी अपनी बोली से सुनाई जाते हैं। तहकीकात मतलब तहकीक, सच नूं जानण दी कोशिश। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी, दिल नाम हिरदे दा है ते दानी नाम जानण दा है। ते पंजाबी वाले दानी किहनूं कहंदे आ जी, दाते नूं देण वाले नूं, भी वंड रिहा दानी है। पर फारसी विच दानी कहा जाता है जानण वाले नूं। दानी तो दानिशवंद बने, आप कहते दानिशवंद मतलब जानकार है चंगा। ये शब्द सुनते हो ना तुसीं आम भी दानिशवंद ने जी बड़े, आप भी कई बार वरते हैं, मतलब जानकार है, एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। महाराज कहते मुल्ला जी दुनिया मुकामे फानी, संसार झूठा है, तहकीक दिलदानी, अपने दिल दे विच सच जान। दुनिया ते जमाना सच्चा नहीं है, आखो सतनाम सच नहीं है। कहते मुल्ला महाराज दे मूंह वल वेखे, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜਰਾਇਲ
गिरफ्त दिल हेत न दानी। अगला बचन सतगुਰਾਂ ने फारसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਰ ਹੈ ਪਿਓਰ ਖਰੜਾ ਅਰਬੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਸਰ ਬੂਏ, ਮਮ ਮੇਰੇ ਸਰ ਸਿਰ ਦਾ। ਬੂਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਅਰ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੂਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੂਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੂਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਬੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਬੂਆ, ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਮ ਸਰ ਬੂਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਹਨ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 11-12 ਵਾਰ ਆਇਆ ਅਜ਼ਰਾਈਲ। ਫਿਰ ਤੁਰੇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ, ਤੁਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਅੰਜ਼ੀਲ। ਅੰਜ਼ੀਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜ਼ੀਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਸੀਆਏ ਤਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ। ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਸੀਆਏ ਤਹੀ। ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ। ਗਿਰਫਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਵਾਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ। ਮਮ ਸਰ ਹੋਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਚ ਕਹੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਦਾਨੀ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੱਲੇ ਕਮਲੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ। ਓਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਬ ਗਏ ਲੋਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਲੈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ ਯਾਰ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਏ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਕੌਣ ਖੜਦਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਟਿਕਰੀ ਵੱਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਰ ਜਾਗੇ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਬੁੜਕੂਗੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਲੂਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜਿਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ? ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਾਂ, ਜੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਤੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਈਏ। ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤ ਜੈਸੇ ਬਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੂ ਲੈਂਟਰ? ਕੰਧ ਕੋ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ।
बंदे का शरीर मिट्टी तो बनया, मिट्टी दियां कंधां दसो खुरदियां नहीं, लिपणियां पैंदियां ने। आ शरीर नूं लिपिया भी कुछ नहीं होना, जिदन मौत आ गई फिर एयर बैग भी नहीं बचाउंदे। आखो सतनाम। जिड्डी मर्जी महंगी गड्डी होवे, जद आउंदी है ना फिर बालां नूं फड़ के लैण थां ढेरी हो जाती है, खुद नूं भी नहीं पता। सतगुर कहंदे अजराहील फरिश्ता होसी आए दही, मुल्ला दी दिल गिरफ्त है तेनू गिरफ्तार कर लेना, हेच ना दामी। ते जद मनुख नूं आके मौत ने गरसना है, फिर कोई जानदा भी नहीं भी कदों चलिया सी। चंगे भले बंदे ब्याहां च नचदे अटैक हो के डिग जांदे, सोचिया भी नहीं होंदा। ते मरन वाले नूं भी नहीं पता होंदा भी अगले साह च आपां तुर जाना दुनिया तो, मरन वाले नूं भी नहीं पता। सतगुर कहंदे किहड़ी दुनिया दीयां गल्लां करदे हो, ये दुनिया, ये जमाना, ये गुलशन सिर्फ एक तस्वीर सुपने दी है। सुपना जदों तक चलदा उदों तक ही सच्चा लगदा, जदों खत्म हो जाए तो दसो जी किहड़ा बंदा है जिहड़ा सुपनिਆਂ ते बहुता यकीन करदा है। दिन च तुहाडे अगे सुपना कोई सुणावे, कहंदा छड्ड यार हुण ना सुणा, होर गा खाण पीण दी गल कर कोई, हाँ ना सुणाया कर। हुण दुनिया ऐसी है, जद बंदा दुनिया तो चले जांदा ना, जिद्दण वो मर गया उहदे लई दुनिया उसे दिन ही खत्म है। मान लो जिद्दण आपां मर जाना, पिछों चाहे कोई नच्चे च कोई गावे, सानू की है, असीं मर गए दुनिया मर गई, साडे भारत ते मरी हुई है जो आपां नहीं होना। मर्द कहते मुल्ला जी ये दुनिया की बुनियाद झूठ है, वड्डे वड्डे आए इस मिट्टी खाक विच मिल गए ने। चौपाई जे मम दशा चहो तुम जाना, तो सत दे कर सुन मोलाना। गुरु साहब आखण लगे मौलाना जी जे तुसी साडी दशा जाननी चाहुंदे हो, दशा दो चीज़ां ने, एक हुंदी दशा ते एक दिशा। सियारे दा फर्क है ना। दिशा किहड़ी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दशा की है, दिशावां सानूं चारे पता ने, नॉर्थ की है, साउथ की है, वैस्ट की है, सब जानते हैं, हर चीज़ का पता है। पर जदों बंदे की दशा, उहदी बिरती, उहदे ख्यालात बिगड़े होण, तू भावे पूर्व तो आदि भावे आदि पश्चिम तो, आखे मैं यूरोप तो आया, कहंदा यार आया होएगा मेरे लिए की है। जदों बंदा कोई झल्ला हो जाए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਡੈਡਾ ਹੋ ਗਈ। दशा नहीं ना। बाणी ने बड़ी बार लिखे है ऐसी दशा हमारी। भगत रविदास लिखते कहते रब्बा लोग मैनू मजाक करते हैं, मेरी दशा नू सिर्फ तू जानदा है, लोग नहीं जानते। लोगन से मेरा ठाठा लग, जमाना ते मैनू कमला कहंदा है, जमाना मैनू झल्ला कहंदा है, मैं इन्हां ते गुस्सा की करा क्योंकि इन्हां नू मैं लगदा ही इहो जा, ये मेरियां नजरां देखदे मेरा नजरिया नहीं वेखदे। आखो सतनाम। उस अवस्था का जिक्र सतगुर करते आ, कहते जे मेरी दशा नू जानना चाहना ना छड़ दे दिशावां। दिशावां की है बंदे दी होवे, पुछ लो इंडिया कितों तक देखिया, कहता जी मैं कन्याकुमारी तो लैके ना जम्मू तक मैं गया होया कश्मीर तो सिरे इंडिया। किसी ने पूछा वर्ल्ड च कित्थे कित्थे गया, कहता सारा यूरोप गा लिया, दक्षिणी अफ्रीका, अज ना एशिया उशिया जा मैं सारा घूम लिया। 204 कंट्रियां ने, वध भी ने दीपां पाक दे विच, मैं तो सारे वेखे होए आ। फिर की हो गया, सारा किते घूमण वाला भी रात नूं चैन नाल सौ नहीं सकदा। आखो सतनाम। दिशावां ते सारियां घूम लिया, जिन्हों मर्जी छेड़ लो, अमेरिका की गल कर लो, गल कहता तू गया चुप कर होए, मैनू पता मैं इन्ने साल रह के। अच्छा पर तेरे नालों मैं वधिया नहीं दसाऊंगा, तेरे नालों वधिया क्यों? दिशावां दा ज्ञान रख लिया, पर तेरी अपनी दशा की है? दशा कहते हालत हालात, फारसी दा शब्द है। गुरु साहब कहते मुलिया ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਨਾ ਅਰਥਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ
ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਮਗਜ ਮਾਰਿਆ ਓਏ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ, ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸਾਖੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਜੋ ਲੀਨੋ, ਜਾਤੀ ਤੁਮ ਸੋ ਉੱਤਰ ਦਿਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਕਾਲਾ। ਖੁਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੁਛ। ਪਾਣੀ ਪਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲਏ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਪੇਟ ਸਭਾ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਗ ਜਹਾਨ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਅੰਤਰੀਬ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਲੱਭੀ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 20-25 ਹੋਰ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਰਕਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਲਾਣੀ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਗਈ, ਅੰਡਰਾਮੈਂਡ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਡਾਟਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਬਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੇਜੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਮਨ ਸਮਝਿਓ ਦੁਨੀ ਮਕਾਮੂ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਝੂਠੋ ਬਿਨ ਨਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਸਨ?
कह दिओ किसी दो भरावां नूं भी तुसीं ते सगे भरा हो, इकट्ठे रहने हो, चल यार एक भरा घर छड्ड तूं जमीन जायदाद दूजे वड्डे भरा दे नां कर दे भी तैनूं तो कुछ नहीं कहना, मैं वढ़ दे जाऊंगा इहनूं। ये कौन हुंदा बराबर दा हकदार? आ गई झूठ दी बुनियाद। है कोई रिश्ता इत्थे? कोई रिश्ते की गल कर लो। सतगुर कहते सब कुछ भाई झूठ ते खड़े है, मरण तो बाद ही जीवन की बनतर सच समझ आती है। इत्थे जो दिसदा ना दृष्टमान है सगल मथीना, ये मिथ्या होया है, मिथ्या होया। आ मेरा प्यो, आ मेरी मां, आ मेरी भैन, आ मेरा भरा, कहते हैं ना लोग मरते फिरदे आ। पर कई बार पता लगता है बिरध आश्रम च मापे रुलदे आ, बच्चे कित्थे आ जी, कहते अमेरिका सैट है, तुहानूं नहीं बुलाउंदे, कहते वो वेखना नहीं पसंद करते, 20-20 साल हो गए कहते फोन नहीं कीता। ते बंदा ते कहंदा सी मेरा परिवार मेरी वंश, जब तुसी दुनिया तो तुर गए ते की नहीं पुछना तुहाडीआं वंशां, कोई नाम जानदा बंदा? इसे करके सतगुरां कहा नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद। रब दा नाम रहा ते साधुआं दा रहा ते रहना गुरु गोबिंद परमात्मा ने है। पर एक बड़ा सवाल करता, कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। कहते दसो ते सही इस दुनिया विच किने रब नूं जपिया है? कोई जपण वालियां ने अपने आप नूं जाणिया, जिन्हें अपने आप नूं जाणिया ना उन्हें रब नूं पछाण लिया। आखो सतनाम। असीं नहीं जाणिया। मर्द कहते मैं जान लिया दुनिया झूठी है। ये मुकाम उही एक सच्चा मुकाम किहड़ा है? रब दी रज़ा, सचखंड, ओदी अवस्था जिहदे विच समाउणा है। हर चंदोरी पुन घन छाया, सुपना ज्यों बाजीगर माया। मुल्ला ने सवाल किया मर्द दुनिया किवें झूठी? सतगुर कहते बदलां दी छां वेखी कदे? कहंदा हां जी। मर्द कहते कदों तक रही है? मुल्ला चुप हो गया। बाजीगर दी माया बदलां दी छां कदे सच्ची गल नहीं। कई बार आप बैठे धुप्प आले दुआले चढ़ी होंदी, साडे कोठे दे आले दुआले छां भी हुंदी है, किन्नी देर रहिंदी है जी? ओह थोड़ी देर, कुछ पल। बाजीगर दी माया की है? बाजीगर बाजियां पाउंदा है, जादूगर मैजिक विखाउंदा है, वो मिट्टी चुकदा रुपया बना दिंदा है। तुहाडे तो 10 रुपए सिक्का फड़िया, उन्हें 2000 का नोट बनाता भी भाई जे तू एटी मशीन लाई नोट बनाने वाली फिर मंगदा क्यों? आखो सतनाम। वो सारा कपड़े कुपड़े दे इकट्ठे करके कहता हुण अल्लाह के नाम पे दे दीजिए भाई, सारे दो 10 रुपये। यार दसो जेड़ा बंदा 2000 का नोट छाप सकदा मिट्टी तो 10 रुपये मंगण की लोड़ है? कौन सा देते साडी कि उन्हें भरवा लिया। जो भरवाया तर्क करने वाला भी देखता, जो कोई कहता ना हथ की सफाई है वो भी देखता यार किहड़े पासे तो खड़े आए कित्थे रखिया होया भरया होया। मर्द कहते सुपना जो बाजीगर माया, जिवें बाजीगर दी माया एक सुपने वर्गी है। हर चंदौरी देख भूला जा। हर चंदौरी की है? हर चंदौरी तो भाव कहते चंद्रमा बद जो एक राजे हरीचंद तो चली है ना, जी पुरातन कथा चलती है, आप उस पासे नहीं जाना सौखा समझिए। रेनबो में सारे जानते हैं ना, जो मीह पैंदा बदलों च होंदी है, तो जे हुण तुसीं फोटो खिच्चोगे बड़ी सोहनी आउंदी, वो की है? सूरज दीयां रश्मियां जदों पैंदियां ने बदलां दे विच जिहड़ी भाफ आ ना, स्टीम धुंध पै रही है, जब ਉਹਦੇ ਤੇ रिफ्लैक्शन पैंदा ना, वो कई तरह के रंग कढदी है। रेनबो ਉਹਨੂੰ बाणी ने कहा हर चंदौरी देख जग भूल जवान। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰੇਨਬੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ, ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। मर्द कहते पंजवी दुनिया भी तो झूठी है, जिवें रेनबो झूठा है, सिर्फ दिसदा है, एक अखां दा भरम है, इस तो वध के कुछ नहीं। कुछ पलदा है, बदलां दी छां कुछ पलदी है, बाजीगर दी माया कुछ पलदी है, रात का सुपना थोड़ी देर दा जो अज आया कल थोड़ा जेगा झूठा सी। कहंदे इसे तरह दुनिया भाई झूठी है, जग झूठे को सच जान के तां उरज उपजाई। कहते झूठे जग नूं सच्चा जान के दिलचस्पी लई फिरदा है भी जे मैं सारी दुनिया की माया इकट्ठी करना मैं सुखी हो जाऊंगा। आखो सतनाम। कोई सुखी नहीं होया, मायाधारी भी दुखी है,
दुखी मंगण वाला भी है, दुखी गरीब भी है। गुरु नानक साहब महाराज हुण उपदेश दे रहे हैं मुल्ला जी नूं। उपदेश बड़ा आनंदमई है, सुसमा हो गया जी। जिवें गुरु साहब किरपा करनगे ना, कल दे दीवाना च आनंद माणांगे। पहली बार इन्ने विस्तार दे नाल इह कथा हो रही है। आप जी ने अंब साहब भी सुनी है कथा, उदों ते हुण विच फर्क है। कितनी बार बेनती करदा हुंदा भी जिन्नी बार गुरु साहब की कथा करोगे उन्नी बार नवीं, जिन्नी बार बाणी दे अर्थ करोगे। एक हुक्मनामा 10 दिन लगातार आई जावे, जिहड़े अर्थ 10वें दिन सी अज नहीं होणगे। क्यों मैं करदा नहीं, गुरु आप वरतदे आ गुरबाणी विच, क्योंकि गुरबाणी सागर है, गुरु समुद्र है। और मेरे वर्गियां डड्डियां मच्छियां ते पता नहीं किन्नियां फिरदियां। आखो सतनाम, गुरबाणी महान है, कोई शख्स महान नहीं। इस करके बेनती है भाई वध तो वध आप जुड़िया करो ते होर संगतां